بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج کے اس باوقار مسابقے کے صدر فضیلۃ الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث پال گھر و شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ کاندھے ولی، اور ذمہ داران جماعت، ذمہ داران مسجد رابعہ، اور معزز سامعین و حاضرین، عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ باوقار مسابقہ مقابلہ، جس میں مغرب بعد سے میں اس مسابقے کو بہت غور سے، بہت ہی زیادہ حاضر دماغی اور ناقدانہ سوچ کے ساتھ سماعت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ چوتھا آل بھیونڈی بین المکاتب مقابلہ ہے، اور ہر مقابلے میں میں شریک رہا ہوں اور میں نے تاثرات بھی پیش کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مقابلہ ہر سال نئی نکھار، نئے معیار اور نئی چمک دمک کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ طلباء کی جو تقریریں، طلباء کا جو انداز بیان، ان کے جو موضوعات، ان کا جو تلفظ، ان کی خود اعتمادی اور ان کے پیش کرنے کا انداز، لپکنا، جھپٹنا، یہ بے خوفی، یہ جرات، یہ معجزہ نہیں ہے، نہ یہ کرامت ہے۔ اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، اور یہ محنت طلباء کی بھی ہوتی ہے، ان کے والدین کی بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ محنت ان کے اساتذہ کی ہوتی ہے۔ بچے یوں ہی اپنے اندر کوئی کوالٹی نہیں لا پاتے، اساتذہ کا جہد مسلسل اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ جس بچے کے اندر، جس بچی کے اندر جتنا زیادہ نکھار آپ دیکھیں، اس کا کریڈٹ اس بچی اور بچے کے ساتھ اس کے استاد کو بھی آپ دیں۔ یہ کوئی معجزہ، یہ کوئی کرامت، صلاحیتیں، قابلیتیں اور بہترین پرفارمنس، یہ کوئی معجزہ اور کرامت نہیں ہے، یہ محنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی نے 18 مکاتب کو جس طرح سے مربوط اور منظم کر کے، اور طلباء کی تعلیم و تربیت کا جو ایک مفید سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ گزرتے شب و روز کے ساتھ اس کے اندر بہتری اور اس کے اندر پائیداری اور اس کے اندر ترقی آتی جا رہی ہے۔ 750 طلباء تقریباً ان تمام مکاتب میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جن کو جمعیت اہل حدیث کا کارنامہ دیکھنا ہو، وہ صرف مکاتب کی کارکردگی کو دیکھ لے، مکاتب کی کارکردگی کو۔ اور کبھی آپ ٹہلتے گھومتے مکتب میں آپ داخل ہوئیے اور دیکھیے کہ چٹائیوں پر اور بوریوں پر بیٹھے ہوئے یہ استاد کیسے اس بچے کی نوک پلک کو سنوارتے ہیں، کیسے اس کے پیچھے اپنا خون جگر بہاتے ہیں، کیسے یہ خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ آپ کبھی داخل ہو کر کے دیکھیے، بچے کی زبان کو پکڑ کر کے، اور اس کو بتایا جاتا ہے چھوٹا کاف یہاں سے نکلتا ہے، بڑا کاف یہاں سے نکلتا ہے، زا یہاں سے نکلتا ہے، جیم یہاں سے نکلتا ہے۔
बच्चे के पैर को पकड़ करके बताते नमाज में इस तरह से खड़ा हुआ जाता है। ये मेहनत असातिज़ा करते हैं, मौलवीन करते हैं, इनकी कद्र होनी चाहिए और इनकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई भी होनी चाहिए। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो दीन की तालीम है जो इन मकातिब के अंदर दी जा रही है, इसकी अहमियत को समझो। मुस्तकबिल फ्यूचर में क्या कुछ छुपा हुआ है, किस तरह के हालात आएंगे, किस तरह की हवाएं चलेंगी, हमको नहीं मालूम। लेकिन आप फिर किसी दूसरे स्पेन को दुनिया के नक्शे पर ना आने दीजिए, इस तरह से कि अपने बच्चों को मकतब से, मदरसे से और दीनी तालीम से जोड़ करके रखिए। चाहे तशकीक की हवाएं चलेंगी, चाहे इंकारे हदीस की हवाएं चलेंगी, चाहे जिहालत आम होगी, कुछ भी माहौल होगा, लेकिन दीन के इस चश्मे से सैराब होने के बाद हमारा बच्चा आगे जब जाएगा तो ना तो तालीम गाहों के क्लास रूम उसके जहन को बदल सकते हैं और ना सोशल मीडिया उसके जहन को बदल सकता है, और ना ही ये फितने जो उठ रहे हैं, इल्हाद का फितना, लिबरलिज्म का फितना, इन्हिराफ का फितना, ये जो उठ रहा है, ये हमारे बच्चों के जहनों के अंदर दीन का नूर, तौहीद का नूर जब तक रहेगा तब तक ये फितने उन पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इनकी अहमियत को समझो। आप अपने बच्चे को बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, आप बनाइए अपने बच्चे को। इस्लाम नहीं रोकता, कोई आलिम नहीं रोकता, कोई मकतब नहीं रोकता, लेकिन एक अच्छा इंजीनियर बनाने के साथ साथ उसको एक अच्छा मुसलमान भी बनाइए। एक अच्छा डॉक्टर बनाने के साथ उसको एक फर्माबरदार बेटा भी बनाइए। एक अच्छा प्रोफेसर बनाने के साथ साथ उसको एक अच्छा शहरी भी बनाइए। और ये बनाएंगे ये मकातिब, ये मदारिस। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तालीम याफ्ता होने के साथ साथ आपका फर्माबरदार रहे, तो आप अपने बच्चे को दीन की तालीम दीजिए। ये दीन उस बच्चे को बताता है कि अपने माँ बाप के लिए रहमत का बाजू झुका करके रखो, आहिस्ता बोलो, उनकी इताअत और फर्माबरदारी के रास्ते पर चलो। अगर वो नाराज़ रहे तो तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें सब बेकार हैं अगर माँ बाप नाराज़ हैं। ये दीन सिखाता है। इसलिए इनकी अहमियत और इसकी कदर कीमत को आप समझिए। जितना एहतमाम आप स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने पर करते हैं, वही एहतमाम आप मकातिब में अपने बच्चों को भेजने पर कीजिए। ऐसा ना हो कि स्कूल के लिए तो फज्र से पहले बच्चों को उठाया जा रहा है, उनको नहलाया जा रहा है और गाड़ी से और बस से उनको किसी भी तरह से भेजा जा रहा है। स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड की जा रही है, एक कॉल आती है, भागते हुए हम चले जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा मकतब में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 10 दिन नहीं जा रहा है, हमको उसकी कुछ खबर ही नहीं, हम उसका ध्यान ना दें। बच्चा घर से गया तो मकतब में पहुंचा, मदरसे में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका हम फीडबैक भी ना लें, ये तो अफसोसनाक मामला है। इसलिए ये जो मकातिब जो कायम किए गए हैं, ये हमारे दीन, हमारे अक़ीदे, हमारे ईमान की बका के लिए हैं। और इन्हीं मकतबों ने, इन्हीं मदरसों ने दीन को बचाया है, इसकी निगहबानी की है और इसकी हिफाजत की है। पूरी दुनिया के अंदर दीन का शऊर जब तक रहेगा तब तक ये दीन ज़िंदा रहेगा मेरे भाइयों। इसलिए इनकी अहमियत को और इनकी कदर व कीमत को समझो। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे, मज़ीद शौक़ दे और हमको और आप, हमारा और आपका की तवज्जो अपने इन मकातिब पर और अपने इन दीन के किलों पर मरकूज़ कर रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।